Dear students, I hope you are all well by the grace of Almighty. I am well too. At first, I introduce myself. I am Ripan Mazumdar, assistant teacher, Nalda Secondary High School, Pokirat, Bagrat. I know you are all staying home by this time, thinking of your immeasurable loss of your education. Our government has arranged different types of learning. Following this, I welcome all you to my online class. Today we discuss about rhyme right form of verbs in class 9 and 10. Follow me carefully. Look at, you are all welcome to my class. So, look at the screen. Here is an audio clip. Let us hear a song. What did the singer do? Singer কি করেছে? What did the singer do? She sang a song. We can see in the picture questions. What did the singer do? Answer: she sang a song. Here we can see another picture. What do the players do? প্লেয়াররা খেলোয়াড়রা কি করছে? In reply we can say the players play football. What is the parts of speech? What in the circles? She sang a song. The players play football. What is the part of speech? The words in the circles. এই গোলাকার সার্কেলের ভিতরে যে পার্ট অফ স্পিচ সেগুলো কি? She sang. এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম। প্লে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে আমরা today our topics right form of verbs. Look at the screen and analyze another picture. If the sentence is universal truth or habitual fact, it will be present indefinite tense. যদি কোনো সেন্টেন্স, if the sentence is universal truth, যদি কোনো সেন্টেন্স বা বাক্য চিরন্তন সত্য হয় or habitual fact অথবা অভ্যাসগত কর্ম হয়, it will be present indefinite tense. তাহলে সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমরা একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি। we can see a sentence. The sun rises in the east. সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। This sentence is, such kinds of sentence. What kinds of sentence? We can see it is a universal truth. The sun rises in the east. সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। তাহলে এটি কি? The sun rises in the east. এই সেন্টেন্সটা কি? এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমরা বলতে পারি if the sentence is universal truth or habitual fact, it will be present indefinite tense. যদি কোনো সেন্টেন্সটা চিরন্তন সত্য অথবা অভ্যাসগত কর্ম বোঝায় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। যেমন দি সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। আমরা যদি অন্য উদাহরণ বলি তাহলে আমরা কি বলতে পারি? যেমন মানুষ মরণশীল, ম্যান ইজ মর্টাল, অর্থাৎ মানুষ মরণশীল। দিস সেন্টেন্স ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বিকজ ইট ইজ অ্যান ইউনিভার্সাল ট্রুথ. It is a universal truth sentence. If the sentence, here we যেমন if the sentence there is every day, always, regularly, occasionally,
usually, often, sometimes, generally, this sentence will be present indefinite tense. So if this sentence there is every day, always, regularly, occasionally, usually, often, sometimes, generally, this sentence will be present indefinite tense. অর্থাৎ যদি কোনো সেন্টেন্সে এভরিডে, অলওয়েজ, রেগুলারলি, অকেশনালি, ইউজুয়ালি, জেনারেলি, ডেইলি, নর্মালি, এই যে শব্দগুলো থাকলো তাহলে সেই সেন্টেন্সগুলো হয় প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যেমন হি রিডস দ্য হোলি কোরআন এভরিডে, হি রিডস দ্য হোলি কোরআন এভরিডে। তাহলে এখানে দিস, এই সেন্টেন্সটা কি, দিস ইজ এ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। ফর দিস সেন্টেন্স পার্টস of this sentence verb is present tense. He reads the Holy Quran every day. যদি কোনো সেন্টেন্সে এভরিডে থাকে তাহলে সে সেন্টেন্সটা কি হয়, সে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে কোনো সময়ের আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, কোনো সময়ের উল্লেখ না করে কোনো সেন্টেন্সে যদি অলওয়েজ, এভরিডে, অফেন, সামটাইমস, অকেশনালি, রেগুলারলি, জেনারেলি, ডেইলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি শব্দগুলো থাকে তাহলে দিস সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে সেন্টেন্সটা কী হবে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে সে সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তো ইফ ইন দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ নাও, at this moment or at this time, this sentence will be present continuous tense. যদি কোনো সেন্টেন্স এ নাও, at this moment, at this time এই শব্দগুলো থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটা কী হবে, সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট অনুসারে এম ইজ আর, তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ, তারপরে অবজেক্ট। তাহলে দেখো, if the sentence there is now at this moment or at this time, this sentence will be present continuous tense. অর্থাৎ যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও, at this moment, at this time থাকে সেই সেন্টেন্সটা আপনি কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন রানা ইজ প্লেইং ফুটবল, রানা ফুটবল খেলছে। তাহলে এই দিস সেন্টেন্স এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে যদি কোনো সেন্টেন্সে নাও, অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট দিস প্রেজেন্ট, কারেন্টলিও থাকতে পারে, কারেন্টলি এই শব্দগুলো থাকলে সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন রানা ইজ প্লেইং ফুটবল। হিয়ার উই ক্যান সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, যেমন হু ইজ টকিং অ্যাট দিস মোমেন্ট, তোমার সাথে এই মুহূর্তে কী কথা বলছো, হু ইজ টকিং অ্যাট দিস মোমেন্ট, ইউ আর সুইমিং নাও, তুমি এখন সাঁতার কাটছো। দিস সেন্টেন্স is present continuous tense because if the sentence there is now, at this moment, at this time, currently, the sentence will be present continuous tense. তাহলে সেন্টেন্সগুলো হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে if the sentence there is, যদি কোনো সেন্টেন্স এ, if the sentence there is recently, already, just now, সেন্টেন্সে রিসেন্টলি, অলরেডি, জাস্ট নাও, লেটলি, এভার, ইয়েট, দিস সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অর্থাৎ ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ রিসেন্টলি, জাস্ট, এভার, লেটলি, জাস্ট নাও, অলরেডি, নেভার, ইয়েট এই শব্দগুলো থাকে তাহলে সে সেন্টেন্স, দিস সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে সে সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স গঠনের নিয়ম কি? সাবজেক্ট, প্রথমে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট অনুসারে হ্যাভ বা হ্যাজ, তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস ডেস্টিনেশন, অর্থাৎ অন্য যা কিছু থাকবে। লুক এট দ্য স্ক্রিন, হিয়ার উই ক্যান সি এ সেন্টেন্স, আই হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড কক্সেস বাজার, আমি সম্প্রতি কক্সেস বাজার ভ্রমণ করতেছি। আই সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সনের পর হ্যাভ, তারপরে রিসেন্টলি, ভিজিট অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল, ভিজিট থেকে ভিজিটেড কোথায়, কক্সেস বাজার। তাহলে আই হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড কক্সেস বাজার, আমি সম্প্রতি কক্সেস বাজার ভ্রমণ করে এসেছি। তাহলে ইফ দ্য সেন্টেন্স, আমাদের মনে রাখতে হবে, ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ রিসেন্টলি, অলরেডি, জাস্ট নাও, লেটলি, এভার, ইয়েট, নেভার এই শব্দগুলো থাকলে সেই সেন্টেন্সটা কী হবে, সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে আমরা যদি কোনো সেন্টেন্সে
আর আর একটু খেয়াল করে লুক এট দ্য স্ক্রিন। ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ ফর অর সিন্স প্লাস টাইম, দ্য সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে যদি কোনো সেন্টেন্সে দেয়ার ইজ ফর অর সিন্স প্লাস টাইম, দি সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমরা বাংলায় যদি বলি তাহলে বলতে পারি কি যে কোনো কাজ পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনও পর্যন্ত চলছে, বোঝাতে ভার্বটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এক্ষেত্রে সেন্টেন্সে ফর বা সিন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে সেন্টেন্সে ফর বা সিন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনের নেম কি? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা দেখো বলতে পারি এক্ষেত্রে যেমন ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম প্লাস সিন্স প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থাৎ ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম আর সিন্স প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম এরকম থাকলে সেগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলতে পারি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স গঠনের নিয়ম অর্থাৎ সিন্স প্রথমে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, তারপর মূল ভার্বের সাথে আইনজি যোগ, তারপরে সিন্স বা ফর প্লাস এক্সটেনশন অর্থাৎ অন্য কিছু আমাদের যদি থাকে। লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, হিয়ার উই ক্যান সি অ্যান এক্সাম্পল। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours অর্থাৎ 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এটা ফর প্লাস 3 hours, ফর প্লাস টাইম পিরিয়ড, অথবা এখানে থাকতে পারে সিন্স প্লাস টাইম পিরিয়ড। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours, এখানে 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে প্রথমে সাবজেক্টের পরে হ্যাজ বিন, তারপরে মূল ভার্ব রেইনের সাথে আইনজি যোগ, তারপরে ফর প্লাস বাকি অংশ। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours, তাহলে 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি আছে। আমরা অনুভব বলতে পারছি দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং ফর 2 hours, বলতে পারি দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং ফর 2 hours। তাহলে দে প্লুরাল, থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার যেন হ্যাভ, তারপরে বিন, তাহলে দে হ্যাভ বিন প্লে, তার সাথে আইনজি যোগ প্লেয়িং ফর 2 hours, তাহলে দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং ফর 2 hours। তাহলে তারা 2 ঘন্টা ধরে খেলা করছে। তাহলে আমরা কি শিখলাম? আমরা আজকের ক্লাস, ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যদি কোনো সেন্টেন্সে চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত কর্ম থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স গঠন নিয়ম প্রথমে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট ভার্ব, তবে এখানে একটু মনে রাখতে হবে কর্তা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয়, তারপর অবজেক্ট। তাহলে দিসান, আমরা এখানে একটা উদাহরণ দেবো, দিসান রাইসেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। অন্যভাবে আমরা যদি বলি দিসান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট, সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। হিয়ার উই ক্যান সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, যেমন ম্যান ইজ মর্টাল, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, যেমন মাই ফাদার ওয়ার্কস এ মাইল এভরিডে, আমার পিতা প্রতিদিন 1 মাইল হাঁটে। 1 মাইল হাঁটা তার অভ্যাস, মানে হি রিডস দ্য হোলি কোরআন এভরিডে, সে প্রতিদিন কোরআন পড়ে। এই যে শব্দগুলো, এগুলো কি? এগুলো সব হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, অভ্যাসগত কর্ম। তাহলে ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যদি কোনো সেন্টেন্সে চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত কর্ম থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটা হয় প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে আবার বলতে পারি ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ everyday, always, regularly, occasionally, usually, often, sometimes, generally, this sentence will be present indefinite tense. যদি কোনো সেন্টেন্সে এভরিডে, অলওয়েজ, রেগুলারলি, অকেশনালি, ইউজুয়ালি, অফেন, সামটাইমস, জেনারেলি এই শব্দগুলো থাকে তাহলে কি দি সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তাহলে ওই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যেমন হি রিডস দ্য হোলি কোরআন এভরিডে, সে প্রতিদিন কোরআন পড়ে। ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ নাও, at this moment, at this time, currently থাকে তাহলে the sentence will be present continuous tense। তাহলে if the sentence there is now, at this moment, at this time, the sentence will be present continuous tense। যদি কোনো সেন্টেন্স now, at this moment, at this time থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন রানা ইজ প্লেয়িং ফুটবল নাও, রানা এখন ফুটবল খেলছে। রানা ইজ প্লেয়িং ফুটবল নাও, রানা এখন ফুটবল খেলছে। আমরা অন্য আরও কিছু উদাহরণ দিতে পারি, যেমন হি ইজ সুইমিং নাও, সে এখন সাঁতার কাটছে। হু ইজ ওয়াকিং অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই সময় কে কথা বলছে? এই যে অ্যাট দিস মোমেন্ট, নাও, অ্যাট দিস টাইম, কারেন্টলি শব্দগুলো থাকলে সেই সেন্টেন্সটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ নাও অর অ্যাট দিস মোমেন্ট
or at this time or currently, this sentence will be present continuous tense. If the sentence there is, যদি কোনো সেন্টেন্সে রিসেন্টলি, অলরেডি, জাস্ট নাও, লেটলি, এভার, yet, this sentence should be present perfect tense. তাহলে if the sentence there is, recently, already, just now, lately, ever, yet, this sentence should be present perfect tense. যদি কোনো সেন্টেন্সে এই শব্দগুলো থাকে, অর্থাৎ রিসেন্টলি, অলরেডি, জাস্ট নাও, লেটলি, এভার, ইয়েট, নেভার শব্দগুলো থাকলে সেগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। যেমন আই হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড কক্সেস বাজার, আমি সম্প্রতি কক্সেস বাজার ভ্রমণ করেছি, রিসেন্টলি ভিজিটেড। যেমন আমরা আর একটা উদাহরণ দিতে পারি, যেমন দে হ্যাভ জাস্ট ফিনিশড দেয়ার ওয়ার্ক, দে হ্যাভ জাস্ট ফিনিশ থেকে ফিনিশড দেয়ার ওয়ার্ক। তাহলে শব্দগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। In the example number 4, if the sentence there is for or since plus time, this sentence should be present perfect continuous tense. তাহলে দেখো, অর্থাৎ কোনো কাজ আরম্ভ হয়ে এখনো পর্যন্ত চলছে, এর উপরে ভার্বটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এক্ষেত্রে ফর প্লাস টাইম পিরিয়ড অথবা সিন্স প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম। তাহলে ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম বা ব্যাপক সময় সিন্স প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম নির্দিষ্ট করা হয়। তাহলে ইফ দ্য সেন্টেন্স দেয়ার ইজ সিন্স বা ফর প্লাস টাইম, দি সেন্টেন্স উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কন্টিনিউয়াস টেন্স। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? এট ফার্স্ট সাবজেক্টের পর সাবজেক্ট অনুসারে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলস, তারপরে সিন্স বা ফর, তারপরে এক্সটেনশন অর্থাৎ অবজেক্ট অন্য কিছু যা থাকে। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours, 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স, ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours। আমরা দেখো এখানে একটু খেয়াল করো, আমরা যদি এখানে সিন্স দিতাম তাহলে কি হতো? ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে বোঝালে ফর, আর মানে নির্দিষ্ট করে বোঝালে সিন্স, আর অনির্দিষ্ট করে বোঝালে ফর। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours, ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 hours। আর এখানে যদি আমরা মর্নিং দিতাম সকাল হতে, তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। তাহলে এই সেন্টেন্সগুলো কি? এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে আমরা যদি বলে দেখো, লুক এট দ্য বোর্ড, দি বয়েস ফ্লাই, ব্র্যাকেটে ফ্লাই কি আছে? কাইট সিন্স মর্নিং। তাহলে দি বয়, এখানে দি বয়েস প্লুরাল, তাহলে হ্যাভ বিন, তাহলে দি বয়েস হ্যাভ বিন, ফ্লাই তার সাথে আইএনজি যোগ, ফ্লাইং, কাইট সিন্স মর্নিং। এই সেন্টেন্সটা মর্নিং, সিন্স মর্নিং, এই জন্য সেন্টেন্সটিকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। চিলড্রেন লাইক টু প্লে, চিলড্রেন লাইক টু প্লে, চিলড্রেন প্লুরাল, এজন্য লাইক, এটা প্রেজেন্ট, লাইক টু প্লে, ছেলেরা খেলা করতে ভালোবাসে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। দিস সেন্টেন্স ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। দি ওম্যান অ্যান্ড হার চিলড্রেন ওয়েন্ট হোম বোর্ড অন এ কার্ড, দি ওম্যান অ্যান্ড হার চিলড্রেন ওয়েন্ট হোম, বাড়ি গিয়েছিল, বোর্ড অন এ কার্ড। এটা একটা আলাদা নিয়ম, কারণ এখানে আমাদের একটা সিম্পল সেন্টেন্সে দিস ওম্যান অ্যান্ড হার চিলড্রেন ওয়েন্ট হোম অন এ কার্ড, দিস সেন্টেন্স ইজ simple sentence. What is simple sentence? We can see this sentence which has only one subject, one final verb, and one object is called a present simple tense. এখানে যেহেতু দুটো ভার্ব আমাদের ব্যবহার করা যাবে না, এই জন্য বোর্ডের সাথে আইএনজি যোগ করে এটাকে আমরা বোর্ডের সাথে আইএনজি যোগ করে পার্টিসিপেট করে দিলাম। তাহলে দি ওম্যান অ্যান্ড হার চিলড্রেন ওয়েন্ট হোম বোর্ডিং অন এ কার। দেখো, দি ক্লোজ, পাস্ট পারফেক্ট প্লাস বিফোর প্লাস দি ক্লোজ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট। অর্থাৎ ইফ দ্য সেন্টেন্স, ইফ ইন দ্য পাস্ট টেন্স দেয়ার ইজ ওয়ার্ড বিফোর বিটুইন টু ক্লোজ, দি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার উইল বি। যদি কোনো দুটো ক্লোজের ভিতর, ইফ দ্য পাস্ট টেন্স দেয়ার ইজ ওয়ার্ড বিফোর, যদি কোনো পাস্ট টেন্সে বিফোর between two words, the sentence will be they had reached the school before the bell rang. তাহলে দেখো এখানে এই সেন্টেন্সটা কি? এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে এখানে দেখো আমাদের বিফোরের পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, বিফোরের পূর্বে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে,
আমাদেরকে এ ধরনের সেন্টেন্সে ইফ দ্য সেন্টেন্স, ইফ ইন দ্য সেন্টেন্স, তাহলে ইফ ইন দ্য পাস্ট টেন্স দেয়ার ইজ এ ওয়ার্ড বিফোর বিটুইন টু ক্লোজার, যদি দুটো ক্লোজার ভিতর বিফোর দ্য যুক্ত থাকে, দি সেন্টেন্স এক্সট্রা উইল, প্রথমে যে বিফোরের যে কাজটা আগে হবে সেটা প্রথম, এইটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং পরেরটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। দে হ্যাড রিচড দ্য স্কুল বিফোর দি বেল র্যাং, তারা স্কুলে ঘন্টা বাজার পূর্বে তারা স্কুলে পৌঁছেছিল, তাহলে দে হ্যাড রিচ দ্য স্কুল বিফোর দ্য বেল র্যাং। যদি এখানে আফটার হতো তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা এটি কী হতো, এটা হতো সিম্পল পাস্ট অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট। তাহলে দে রিচড দ্য স্কুল আফটার দি বেল হ্যাড র্যাং। তাহলে এই যে আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে বিফোরের পূর্বের সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্ট, পরেরটা সিম্পল পাস্ট, আর আফটারের পূর্বের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট, পরের অংশটা পাস্ট পারফেক্ট। দেখো, লুক এট দ্য স্ক্রিন, শি না রিড এ বুক নাও, নাও তাহলে এটা প্রেজেন্ট কোনো, শি ইজ রিডিং এ বুক নাও। দি গার্ল এনজয় ভেরি মাচ ইন দ্য লাস্ট পয়লা বৈশাখ, তাহলে লাস্ট গত পাস্ট অতীত নির্দেশক শব্দ আছে, তাহলে এনজয়েড থেকে এনজয়েড, দি গার্লস এনজয়েড ভেরি মাচ। দে টেক দেয়ার টিফিন আফটার দে ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, তাহলে আমি কি বলেছি, আফটারের প্রথম অংশ পাস্ট, তাহলে দে টুক দেয়ার টিফিন আফটার দে হ্যাড ফিনিশড দেয়ার লেসন, আফটার দে হ্যাড ফিনিশড দেয়ার লেসন। তাহলে তোমরা আমরা আজকে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের কিছু নিয়ম শিখলাম, তোমাদের একটু বাড়ির কাজ দেবো। রাইট এ শর্ট করে অ্যাবাউট অন 10 সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস, রিড, টক, কাম, নাও, ফর, বিফোর, হ্যাভ এবং আফটার। তাহলে আজকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস শিখলাম, আগামী ক্লাসে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে এই প্রত্যাশা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।